लेकिन लखे की वर्डिंग ये सी कि आपां ने तुसीं गल करनी आ जथेबंदियां कोल जाना वा लखे सधाना मेरी ते दीप सिद्धू की बराबर गल करनी है क्योंकि दीप नूं बचाउणा बहुत जरूरी है। लखे की वर्डिंग से दीप नूं बचाउणा बहुत जरूरी है। जिहड़े मेरे वीरां ने दीप सिद्धू साथ दिता उन्हां दा बहुत धन्नवाद आ। जिन्हां ने मेरा साथ दिता उन्हां दा बहुत धन्नवाद आ। फिर जो लास्ट जाके दीप सिद्धू बारे क्यों इन्नी गल बोलूगा जाके कि देखो जी लग्जरी लाइफ के शामां दा टाइम आ रह रसा टाइम है गुरद्वारा साहब बराबर सामने खड़ा इन्नी गल पक्की आ कि लखे सधाने ने वो गल दीप सिद्धू नूं नहीं कही क्योंकि सू लखे ने जो लास्ट सू मिले लास्ट वारी जो मिले सूँ मोर्चे पर सू एको गल कह के तुरया उस पिछों ही नहीं मिले एको गल कह के तुरया सीगा कोई जथेबंदियां नूं मिलना जथेबंदी को जाके मेरी ते दीप की दोवां की गल कर इन्नी ये गल्लां हो रही ये गल्लां दुविधा पा सकदियां ये गल्लां दूरी वधा सकदियां ये गल्लां अपना नुकसान कर सकदियां। हथ जोड़ के मेरे वालों बेनती है जो मैंने हुक्म होया कि ये गल्लां ना करो ये गल्लां अपना नुकसान जो वा कर सकदियां। अज दोस्तों 100 बंदा हो जाओ फिर करते गल ज़्यादा लंबी नहीं और गल्लां कुछ वो करनियां जिहड़ियां साडे दरम्यान मैं लखा सुख जगराऊं कुछ कल का काफ़ी विवाद भखिया लखे सधाने की इंटरव्यू से उन्हें लास्ट में कुछ गल्लां कुछ सतरा बोलियां ते आपां उहदे बाबत ही जिहड़ियां गल्लां दा मैनूं पता लखे सधाने मेरे सुख जगराउं दे विच होईयां सीगीआं तकरीबन होर किसी नूं नहीं पता। हो शामां दा टाइम है रह रस दा टाइम है गुरद्वारा सामने बिल्कुल सामने खड़ा और मेरा कसूर है जिहड़ी गल करनी मैं उन्नी करनी जिन्नी गल होई होए फालतू गल मैं करनी नहीं। सच है सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है कि कल बाई लखे सधाने की एक इंटरव्यू वायरल हुई है वो लास्ट लखे ने जी गल्लां कीतियां कि लग्जरी लाइफ वो संबंध दोस्तों आवाज़ आ रही है मैं फिर कभी इस तरह आवाज़ ना आ रही हो तुहानूं। हाँ जी बघेल सिंह जी तुहाडे वास्ते स्पैशल बेनती करनी तुहाडे कोल मेरा भी इहनूं लाइव ते जरूर सुनियो जी। हाँ जी बिल्कुल बघेल सिंह जी 1 मिनट वास्ते मेरा वीर ना जरूर क्योंकि तुहानूं जानना बहुत जरूरी है तुहाडे वास्ते ये वैसे सारे वास्ते बहुत जरूरी है क्योंकि इत्थे अगर आपां हुण गल्लां विवाद बन गया तो यह नुकसान बहुत ज़्यादा होना आपां वो नुकसान नहीं होण देना क्योंकि दीप ते लखा मैं लखे नाल भी रहा मैं दीप नाल भी विच रहा ना कदे लखे ने दीप बारे कोई इस तरह गल की सी कि लखा दीप इस तरह या दीप इस तरह और ना कदे दीप ने गल की सी कि लखा इस तरह या लखा इस तरह क्योंकि हमेशा जो दोवां की गल हुंदी सीगी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही नेट दोस्तों तो दोबारा मैं शुरू करता फिर मैं गल वो करनी आ कि जिस दिन 26 तो पिछों रौला पै गया उस तो पिछों लखा दीप सिद्धू रखा गया इनाम 1 लाख का दीप सिद्धू उस टाइम अंडरग्राउंड हो जाता पहला उस तो मैं सुख जगराऊं तो सरपंच साहब लखे सधाने अक्सर होंगे हो सब तो पहला असीं कोई 3 4 या 5 तरीक लागे गल फरवरी असीं उत्थे जाने कल्ले कल्ले जथेबंदी दे जिहड़ा अपना हैगा लीडर उन्होंने मिलते जाके उहदे च सानूं कुछ एक मिलते आ और कुछ नहीं मिलते और जिहड़े मिले ना उस टाइम इन्नी गर्मी में सीगे उन्होंने किसी ने भी ना लखे की गल सुनने की कोशिश की और ना ही दीप सिद्धू की गल सुनने की कोशिश की दोवें जिन्होंने मिले आ लखे दे और दीप दे बहुत गर्म सीगे उस टाइम 26 तो कोई 5-7 दिन बाद की गल आ शायद 2 या 3 दिन लगे की गल होगी मेरा आइडिया है। वैसे मैं तीनों उत्थे गया तीनों पर गल किसी नहीं सी हुई साडी पर जी मेन गल कर लगा मैं जितों लखे का विवाद बनया मैं वो गल क्लीयर करनी कि लखा ये गल कह सकता या नहीं कह सकता या किनू कही हो सकती है। दीप सिद्धू बारे कह रहे अक्सर गल उत्थे ये हुंदी है कि जदों दीप सिद्धू अंडरग्राउंड हो जाता दीप सिद्धू ते 1 लाख रुपया नाम रखा जाता असी धरने ते मिलते हैं सानू मिलता धरने तो उस दौरान लखा सधाना मैं सुख जगराऊं असी 3 बंदे बैठे हैं सानू दोवां नूं लखे सधाने एको गल कही सी शामां दा टाइम आ रह रस दा टाइम आ गुरद्वारा साहब बिल्कुल सामने मैं खड़ा इस टाइम झूठ बोलना मैनूं कोई लोड़ नहीं हैगी मैं गल वो करनी जिहड़ी होई आ लखे सधाने ये गल सानूं कही सी दीप बारे मेरे भी नोट कर लिओ जिहड़े कल काफ़ी रौला पिया मैंने गल क्लीयर हो जाए गल चंगी हुंदी है। लखे सधाने ने दीप बारे ये गल कही सी कि दीप नूं तुसीं जथेबंदियां नूं मिलना जथेबंदियां दे जिहड़े मोहतबार आ
ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡਿੰਗ ਲੱਖੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਜਗਰਾਉਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਲਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਖੇ ਦੀਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਰਲਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਰਲਡਿੰਗ, ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਬਾਈ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਬਾਈ ਲੱਖਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਰਲਡਿੰਗ ਸੀ ਲੱਖੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਦਿਨ 5-7 ਹੋਰ, 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ, 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਲੱਖੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਾ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੱਖੇ ਨੇ ਜੇ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੂਗਾ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸੋਚ ਨੈਟ ਦੇ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਹ ਲਓ ਜੋ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਹ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹੋਮੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਦੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਪ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਲੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਦੀਪ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਜੇ ਦੀਪ ਦਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਦੀਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੀਪ ਚੱਲ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਖੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਲੱਖਾ ਦੀਪ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੀਪ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਪ ਆ, ਉਹਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਮੇਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਲੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਦੀ ਵਰਲਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੱਖੇ ਦੀਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਖੇ ਦੀਪ 'ਚ ਜਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀਪ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੋ ਪਹੀਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਆ, ਅਗਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਖੇ ਦੀਪ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖੇ ਬਾਰੇ ਕਹੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਲੱਖਾ ਕਿ ਦੀਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਐਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡ ਹੋਏ ਨਹੀਂਗੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਖੜਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਦੀਪ ਲੱਖੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੀਪ ਦਾ ਲੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੌਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਰੌਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੱਖੇ ਦੀਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾੜਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਈਏ। ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਲੱਖੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਆ, ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲੱਖੇ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ,
ਕੁਝ ਲੱਖੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਲ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਲ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸੇ ਲੜ ਪਏ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੀਪ ਕਹੂ ਲੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।